Bliskie jest Królestwo Boże, nawracajmy się i wierzmy w Ewangelię. Bliskie jest Królestwo Boże, nawracajmy się i wierzmy w Ewangelię. Bóg jest światłością i nie ma w Nim żadnej ciemności. Bliskie jest Królestwo Boże, nawracajmy się i wierzmy w Ewangelię. Bliskie jest Królestwo Boże, nawracajmy się, wierzmy w Ewangelię. Jeśli chodzimy w światłości, wtedy mamy łączność między sobą. Bliskie jest Królestwo Boże, nawracajmy się i wierzmy w Ewangelię. Bliskie jest Królestwo Boże, nawracajmy się i wierzmy w Ewangelię. Krew Jezusa, Jego Syna, oczyszcza nas wszelkiego grzechu. Bliskie jest Królestwo Boże, nawracajmy się i wierzmy w Ewangelię. Bliskie jest Królestwo Boże, nawracajmy się i wierzmy w Ewangelię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. I z duchem Twoim. Ten, który ma nadejść, nie będzie zwlekał i nie będzie już lęku na świecie, bo On jest naszym Zbawicielem. Любе Христе Пану, брати і сестри, такими словами антифони на уваход ми розпочинаємо найсвятейшу ахвяру. У дні, коли особливо наша супольність парафіяльна похиляє своє серце у правді перед Богом, у правді перед собою, ми, визнаючи свої слабості і грехи, робимо місце належне для приходячого Пана у нашу речаїсність, у нашу щоденність. My zapraszamy Pana Boga u swoje семьи, u swoje сяроддзе. Tym samym my robimy nasz świat, nasze сяроддзе cieplejszym i utulniejszym, больш dobrym, Bożym i сапраўдным. Святою мшою, якою ми удзельнічаємо, оферujemy Panu Bogu w następujących intencjach. Jeden z kaplanów modli się o laskę miłosierdzia Bożego dla duszy zmarłego Iwana Kowalewskiego w dniu jego pogrzebu. Drugi kapłan modli się i sprawuje Eucharystię, prosząc dobrego Boga o miłosierdzie dla dusz zmarłych spoczywających, ciała których spoczywają na cmentarzu w Nowodworcach. Przeprośmy dobrego Boga za swoje grzechy i zaniedbania, byśmy mogli z czystym sercem sprawować najświętszą ofiarę i w tej ofierze godnie uczestniczyć. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina.
Przed to błagam Najświętszą Maryję, zawsze dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Boże, przez narodzenie Twojego Syna z Najświętszej Dziewicy Maryi zajaśniała przed całym światem Twoja potęga. Spraw, abyśmy zachowali nienaruszoną wiarę w tajemnicę wcielenia i sławili ją z pełnym miłości oddaniem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z Księgi Sędziów. W Sorze, w pokoleniu Dana, żył pewien mąż imienia Manoach. Żona jego była nieplodna i nie rodziła. Anioł Pański ukazał się owej kobiecie, mówiąc jej: otoś teraz nieplodna i nie rodziłaś, ale poczniesz i porodzisz syna. Lecz odtąd strzeż się, nie pij wina ani sycery i nie jedz nic nieczystego. Oto poczniesz i porodzisz syna, a brzytwa nie dotknie jego głowy. Gdyż chłopiec ten będzie Bożym Nazirejczykiem od chwili urodzenia. On to zacznie wybawić Izraelitów z rąk filistynskich. Poszła więc kobieta do swego męża i tak rzekła do niego: przyszedł do mnie mąż Boży, którego oblicze było jak oblicze Anioła Bożego, pełne dostojeństwa. Nie pytałam go, skąd przybył, a on nie oznajmił swego imienia. Rzekł do mnie: oto poczniesz i porodzisz syna, lecz odtąd nie pij wina ani sycyry, ani nie jedz nic nieczystego, bo chłopiec ten będzie Bożym Nazirejczykiem od chwili urodzenia aż do swej śmierci. Porodziła więc owa kobieta syna i nazwała go imieniem Samson. Chłopiec rósł, a Pan mu błogosławił. Duch zaś Pan począł na niego oddziaływać. Oto Słowo Boże. Będę opiewał chwałę Twoją, Boże. Będę opiewał chwałę Twoją, Boże. Bądź dla mnie skałą schronienia i zamkiem warownym, aby mnie ocalić. Bo Ty jesteś moją opoką i twierdzą. Boże mój, wyrwij mnie z rąk niegodziwca. Będę opiewał chwałę Twoją, Boże. Bo Ty, mój Boże, jesteś moją nadzieją. Panie, Tobie
ufam od młodości. Ty byłeś moją podporą od dnia narodzin, od łona matki moim opiekunem. Będę opiewał chwałę Twoją, Boże. Opowiem o potędze Pana, będę przypominał tylko Twoją sprawiedliwość. Boże, Ty mnie uczyłaś od mojej młodości i do tej chwili głoszę Twoje cuda. Będę opiewał chwałę Twoją, Boże. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Korzeniu jest tego, który stoisz jako sztandar narodów. Przyjdź nas uwolnić, racz dłużej nie zwlekać. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami. I z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Za czasów Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan imieniem Zachariasz z oddziału Abiasza. Miał on żonę z rodu Aarona, a na imię było jej Elżbieta. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga i postępowali nienagannie według wszystkich przykazań i przepisów pańskich. Nie mieli jednak dziecka, ponieważ Elżbieta była niepłodna. Oboje zaś byli już posunięci w latach. Kiedy Zachariasz w wyznaczonej dla swego oddziału kolei pełnił służbę kapłańską przed Bogiem, jemu zgodnie ze zwyczajem kapłańskim przypadł los, żeby wejść do przybytku pańskiego i złożyć ofiarę kadzenia, a cały lud modlił się na zewnątrz w czasie kadzenia. Naraz ukazał mu się anioł pański stojący po prawej stronie ołtarza kadzenia. Przeraził się na ten widok Zachariasz i strach padł na niego. Lecz anioł rzekł do niego: nie bój się, Zachariaszu, twoja prośba została wysłuchana. Żona twoja Elżbieta urodzi ci syna, któremu nadasz imię Jan. Będzie to dla ciebie radość i wesele, i wielu z jego narodzenia cieszyć się będzie. Będzie bowiem wielki w oczach Pana, wina i sycery pić nie będzie i już w łonie matki napełniony będzie Duchem Świętym. Wielu spośród dzieci Izraela nawróci do Pana, Boga ich, On sam pójdzie przed Nim w duchu i mocy Eliasza, żeby serca ojców nakłonić ku dzieciom, a nieposłusznych do usposobienia sprawiedliwych, by przygotować Panu lud doskonały. Na to rzekł Zachariasz do anioła: po czym to poznam, bo ja jestem już stary i moja żona jest w podeszłym wieku. Odpowiedział mu anioł: ja jestem Gabriel, który stoję przed Bogiem, a zostałem posłany, aby mówić z Tobą i oznajmić Ci tę wieść radosną. A oto będziesz niemy i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, w którym się to stanie, bo nie uwierzyłeś moim słowom, które się spełnią w swoim czasie. Lud tymczasem czekał na Zachariasza i dziwił się, że tak długo zatrzymuje się w przybytku. Kiedy wyszedł, nie mógł do nich mówić i zrozumieli, że miał widzenie i w przybytku. On zaś dawał im znaki i pozostał niemy.
A gdy upłynęły dni jego posługi kapłańskiej, powrócił do swego domu. Potem żona jego, Elżbieta, poczęła i pozostawała w ukryciu przez 5 miesięcy i mówiła: tak uczynił mi Pan wówczas, kiedy wejrzał łaskawie i zdjął ze mnie hańbę w oczach ludzi. Oto słowo Pańskie. Słowa świętej Ewangelii zgladzi wszystkie nasze grzechy. Любе Христе Пану, як ви ці виспавілися, чи виспалися, ці добре себе чуєте, ці добрий настрой у вас, ці взяли з собою бутерброди, каб трошечку даўжэй сёння з намі помоліцца, пабыць разам, паразважаць над цудоўным Божым Словом. Бо ведаеце, кожнае слово, якое выходзіць з вуст нам Бога, яно цудоўнае, бо яно жыццядайнае. Найцудоўнейшы дар, які кожны чалавек мае ад Пана Бога, гэта ёсць нашае жыццё. І мы бачым парой праз розныя справы, якія мы ў сваёй штодзённасці робім, што гэтае жыццё можа трошечку занікаць, цямнець, моршчыцца. І дзеля гэтага мы патрабуем жыццядайнага Слова Божага, бо яно распрамяняе нас, бо яно ажыўляе нас, бо яно робіць нас больш свабаднейшымі, бо яно робіць нас больш Божымі. Таму, каханыя ў Хрысце, запрашаю вас не толькі падчас святога часу рэкалекцыі, калі мы асабліва настроеныя слухаць Слова Божае, але і штораз часцей зварочвацца да Слова Божага, бо у гэтым наше жыццё, наша моц. Каханыя ў Хрысце Пану, браты і сёстры, у сённяшнім дні Пан Бог нам прапануе разважыць зноў жа пачатак жыцця. Сёння мы чуем з вами, як у мясцовасці Сореа в паколенні Дана жыў чалавек па імені Маноах, і жонка яго набыла неплодная. І увесь час прасілі Бога аб ласку патомства. Бо ў вачах людзей, калі у тагачасных сям'і няма патомства, няма дзіцятка, гэта вялікая ганьба. Гэта пячаць праклёну, гэта пячаць таго, што гэтая сям'я штосьці зрабіла не так, у пэўным сэнсе зграшыла супраць Пана Бога, за што яна была пакараная. У сённяшнім дні гэта, так скажем, рэч «хачу, маю дзіця», «хачу, не маю дзіця». Гэта я вырашаю, пачацца дзіцятку ці не пачацца дзіцятку. А мы бачым з вами са старога запавету, што гэта не была забаўка ў хацелкі альбо не хацелкі. Гэта было знакам Божай прыхільнасці. А чалавек заўсёды маліў аб дар патомства. Для іх гэта было рэчу натуральнай, калі мужык і жонка заключаюць сужанскі саюз перад Богам, і яны просяць Пана Бога аб ласку патомства. І калі гэтая прыхільнасць Божая выконвалася ў жыцці сужонкаў, гэта было найбольшае шчасце, якое мог чалавек асягнуць. Найбольшае шчасце ў сваім патомстве. Сучасны чалавек мае шчасце ў розных рэчах, на жаль, прамінальных, усё часцей і часцей, матэрыяльных якісьці багаццях. Я папрацую яшчэ, я пажыву для сябе, я яшчэ хачу запрацаваць, хачу купіць кватэру, там машыну, найлепшыя якісьці рэчы. А вось потом, можа быць, если я сабе рашу так, можа быць, тады і патомства з'явіцца. Можа быць. Можа і не быць. Але, каханыя, гэтага ніхто не цураецца і не саромеецца. Бо гэта маё жыццё, а Пан Бог не мае парой доступу да гэтага майго індывідуальнага жыцця. І вось, каханыя ў Хрысце Пану, браты і сёстры, мы чуем з вами, як анёл Пана зварочваецца да гэтай сям'і і
аб'яўляе, што народзіцца сын у гэтай старэйшай сям'і, і якому будзе надана імя Самсон. Гэта пачатак гісторыі Самсона, справядлівага чалавека, назараніна, які сваё жыццё ахвяраваў для таго, каб распаўсюджваць Божую справядлівасць. Ён быў адораны надзвычайнай моцаю, і адзнакам гэтай моцы было нестрыганне валасом. І парой чалавек кажа, што вось ён не стрыжаны, гэта значыць, у гэтым моц. І парой, як з дзеці на катэхезе гэтыя справы агаворваецца, то дзеткі вельмі проста ў сваёй прастаце кажуць: моц Самсона – гэта валасы. Чым даўжэйшыя валасы, тым ён мацнейшы. Да, сёння мода такая, нават хлапцы не стрыгуцца, хіба што надта моцныя робяцца ад гэтага. Але каханыя ў Хрысце, гэта быў знешні знак таго прымірэння, таго запавету Бога, выбранства Богам гэтага чалавека для аб'яўлення Божай праўды і Божай справядлівасці. Ён вялікую моц меў, наднатуральную, і ён гэтай моцай Божай рабіў справы справядлівасці. Мы памятаем гэта, калі народ ізраільскі быў прыгнятаны філістынамі, паганамі, якія ўвесь час надакучалі народу. І не было магчымасці нават жыць. Як так? Увесь час штосьці яны прыйдуць, заваююць, прыйдуць, абрабуюць. І вось Бог даў у гэты народ Самсона як той, хто будзе абараняць, той, хто станець у абарону і не дазволіць знішчэння чарговы раз свайго народу. І вось, каханыя ў Хрысце, чалавецтва парой усё часцей і часцей мае якіесьці зневалення, пэўныя такія філістынскія рэчы. Хтосьці нас альбо штосьці нас зневаляе, мы не маем рады сабе паканаць тую чи іншую слабасць сваю. І где браць ратунку? Мы чуем з вамі, што Пан Бог заўсёды побач. Для народу ізраільскага гэта быў у гэтым моманце быў Самсон. Гэта той, які быў Богам пасланы чалавек, які вызваліў іх пры дапамозе моцы Пана Бога. І мы таксама ў сённяшнім часе мы маем магчымасць атрымаць Божую дапамогу, бо Ён сярод нас. Сам Бог, не Самсон, але сам Пан Бог. Хопіць толькі, калі мы звернемся, калі мы ў пакоры сваёй скажам: дапамажы нам, Божа, бо ў нас не хапае людскіх сіл. Людскія сілы, яны заўсёды заводныя, але вось моц Божая, моц веры нашай, моц адданасці – гэта ўжо другая рэч, гэта ступень наднатуральнасці, ступень Божай прысутнасці, Божай моцы. І вось, каханыя ў Хрысце, анёл сказаў наступныя рэчы, że не павінныя дзеля таго, каб вось гэты кантракт, гэтае прымірэнне, Бог выбірае гэтае дзіця, дзеля гэтай справы вы не павінныя піць ані віна, ані сыцэры. Ведаеце, у пэўным сэнсе для бацькоў Самсона гэта было адрачэнне, сімвалам адрачэння. Але адрачэнне дзеля чаго? Кожны жэст, які мы робім, ён павінен мець сэнс. Для чаго я штосьці раблю? Напрыклад, сёння мы прыйшлі ў святыню. Для чаго? Каб выканаць звычайную традыцыю? Каб проста пацёрак згаварыць? Не, мы прыходзім у святыню дзеля таго, што кіруе намі сэрца. Дзеля таго, што я веру ў Бога. Дзеля таго, што я люблю Пана Бога. І я прагну з гэтым Богам быць штораз часцей і часцей. Я прагну углядацца ў сваё жыццё, ў сваю штодзённасць, бачыць, где ў мяне былі такія моманты, калі Пан праяўляў да мяне вялікі дар, а я са свайго боку, можа, быў маладушным.
Можа, не меў такой ахвоты дзеля таго, каб і для яго штосьці пасвенціць. Можа, пан заклікаў нас падчас раратаў да асаблівай працы, хоцяж бы ахвяры са свайго часу. Вось падчас адванту мы маем магчымасць прыйсці на рараты, такую рань. Але ўсё роўно не кожнага хапае на такое самаахвярнасць, на такую стараннасць. Лёгка сказаць, я ахвярую пану Богу, але ахвяраваць гэта вельмі складана, а яшчэ больш датрымаць вернасці ў гэтым ахвяраванні, ў сваім пастанаўленні. Я вытрымаю дзеля хвалы пана Бога, дзеля вышэйшага цэлю я ахвярую сваё якосьці дабро. Хоцяж бы гэты сон, хоцяж бы высілак, дзеля чаго? Дзеля таго, каб узмоцніць веру, дзеля таго, каб Богу найвышэйшаму падрыхтаваць як найлепшае месца ў сваёй душы. Дзеля чаго мае дзеянні, учынкі? Для бацькоў Самсона адрачэнне ад віна, сыцэры – гэта дзеля вышэйшай цэлі, дзеля выбранства іхнага сына. Анёл аб'яўляе, што Бог выбраў яго. Ён будзе справядлівым, ён будзе вялікім чалавекам. У ім аб'явіцца Божая моц і справядлівасць, і пагэтаму дзеля гэтага прымірэння вы павінны ахвяраваць з сябе таксама пэўны жэст. І вось, каханыя ў Хрысце пану, браты і сёстры, як вельмі важна удзельнічаць у такім дыялогу з панам Богам. Бог увесь час ахвяруе для нас штосьці. Бог увесь час ахвяруе нам сваё жыццё, сваё сэрца, сваю кроў, сваю любоў, складае з сябе ахвяру, дзеля чаго? Дзеля нашага з вамі збаўлення. Не дзеля абстракцыі, не дзеля звычайнай традыцыі, але з таго, што любіць чалавека так моцна. Дзеля таго, каб мы з вамі адчувалі, што патрэбныя, дзеля таго, каб мы адчувалі з вамі цяпло і дабрыню пана Бога, калі не можам гэтага адчуць побач. Вакол нас чалавек можа жыць у велізарнай сям'і, але быць самотным. І таму, каханыя ў Хрысце, калі хтосьці такое адчувае, вы зразумееце, што Бог побач вас. Ён перажыў калісьці гэтую самоту непатрэбнасці. Ён калісьці перажыў, будучы сярод апостала, будучы сярод слухачом, быць у адзіноце. Але, каханыя ў Хрысце, ён парой выбіраў гэтую адзіноту самастойна і добраахвотна, выходзячы на пустыню, каб засяродзіцца над большай таямніцай, большай вартасцю. Каханыя ў Хрысце пану, браты і сёстры, першае чытанне, якое мы чуем з кнігі Суддзям, запрашае нас да ахвярнасці дзеля большай вартасці веры і збаўлення нашых душаў. Мы шмат маем справаў, з якімі працуем, мы шмат маем Божых дароў, якія атрымліваем, але дзеля гэтага я таксама павінен прысвяціць пэўную частку свайго жыцця. У другім чытанні Євангелія Лукі мы чуем з вамі аб запаведзі народзення Яна Кшціцеля. І вось тут вельмі цікавыя абставіны з Захарыяшем. Захарыяш, як мы чулі з вамі, гэта справядлівы чалавек, ва ўзросце чалавек, які выконвае святарскую паслугу і прыходзіць у святыню, каб скласці ахвяру каджэня. Але ці убачылі вы у ягоным сэрцы цяжасць? Ён прыйшоў да святыні скласці ахвяру з вялікай цяжасцю, вялікім грузам у сэрцы. Ці заўважылі вы? Ці чуеце вы ягоны боль? Ці мы проста паслухалі і ўсё?
А можа, паспалі ўжо, і ўсё. Захар'я ж уваходзіў у святыню з болем душы, таму што мае тую самую бяду, як і з першага чытання. Ён, будучы мужам Альжбеты, сваячкі Найсвяцейшай Панны Марыі, пражыўшы цалае жыццё ў справядлівасці, але зноў не мае патомства. І вось, каханыя ў Хрысце Пану, браты і сёстры, я парой сабе задаю такое пытанне, як можа чалавек пражыць усё сваё жыццё ў справядлівасці перад Панам Богам? Як гэта даў рады чалавек? Які моцны чалавек. Бо зноў жа скажу, што паўтаруся, што лёгка зрабіць якуюсьці пастанову, але папробуй яе дадзяржыся. Як, напрыклад, сёння дзень пятніца, праўда? Мы посцім з вамі, не ядзём мясных страваў. Лёгка з раніцы не есці мяса. А ў 6 часоў вечара, а ў 20:00 некаторыя усміхаемся, таму што знаем, што ням-ням. Можна цэлы тыдзень не есці сала, нават у агонны бок не глядзець, а ў пятніцу сам халадзільнік адчыняецца і кажуць: «Сюда! Я здесь, вкусняшка». Каханыя ў Хрысце, бачыце, мы ўсе людзі разумеем, аб чым нам Пан Бог хочуць аб'явіць. Але вось мы бачым з вамі канкрэтную сітуацыю справядлівай Альжбеты і Захар'яша. Яны засталіся Богу верныя і справядлівыя, не парушаючы закону Божага, асабліва тады, калі мелі велізарнае выпрабаванне, не маючы патомства. Бо мы чуем з вамі з апошніх слоў Євангелія, якое прамаўляе Ельжбета. «Так учинив мій пан вовчас, kiedy wejrzał łaskawie i zdjął ze mnie», теперь самое важное, «ганьбем в очах ludzi». Чаму так важныя гэтыя словы? Ну, бо таму, што чалавек унутры мае перш за ўсё стасункі з Панам Богам. Ён размаўляе аб вялікай справе. Божа, дай нам патомства. Божа, нам не хапае. Божа, мы хочам, мы ж паглянь, ты, мы справядлівыя, мы выконваем Твою волю, мы паслухмяныя Тваім наказам. Божа, чаму? Але ж яшчэ другая частка людзей, тыя, которые ходзяць і тыкаюць пальцам: авось, авось, авось. Ты справядлівы, а дудкі жыццё тебе не ўкладаецца. Ты такі пабожны, пацёркі ладне модлішся, а ўсё раўно хварэеш. Ножкі табе хрусцяць, тое нешта не далягае, тое нешта недобрае. Там на рабоце маеш клопат, там маеш дзесьці зноў клопат, там у цябе бяда, з суседствам дрэнна, то зверху, то з долу, то яшчэ дзе-небудзь, увесь час штосьці не так. І вось, каханыя ў Хрысце, для Ельжбеты і Захар'яша гэта была таксама вялікая трагедыя. Паміма болю свайго сэрца, сам перад Богам стаю і прашу: Божа, ё-маё. А так яшчэ і людзі дапякаюць у тым, што і як лёгка можна сказаць: хопіць. Хопіць справядлівасці, хопіць маёй вернасці, хопіць мне ўсяго. Я буду жыць як? Правільна, як усе шэранькія. І вось, каханыя ў Хрысце, тут зноў жа Пан Бог перад намі адчыняе брамы вернасці. Вернасці Пану Богу. Асабліва тады, калі гэтая вернасць вообще незручная. Немагчыма яе ўжо датрымаць гэтай вернасці. І вось тут вартасць нашай веры расце в геаметрычнай прагрэсіі. Тут вартасць нашай веры расцець. Бо мы бачым з вамі Захар'яш, выконваючы свой колей святарскі і ідзе складае ахвяру, ён мае аб'яву арханёла, які аб'яўляе, што будзеш мець сына. Пан Бог
пачуў цябе, Пан Бог бачыў цябе, Пан Бог узнагародзіў табе за тое, што ты такі верны і твая жонка справядлівая. А далей начинаецца самае цікавае. Ну, Божа, я атрымаў. Ведаеце, як файна ў Евангелі апісана, што Захар'я ж, будучы дарослым ва ўзросце, і выконваў святарскую паслугу. Што гэта значыць? Па-першае, ён ужо ў жыцці сам павінен быць мудрым, бо жыццё яно такое, што ён навучае. Мы нават калі упіраемся сваёй глупотай, то все равно жыццё нас павучыць, як трэба было сябе паводзіць, як ставіцца да старэйшых, як ставіцца да суседства, як сябе паводзіць у сям'і сваёй. Жыццё нас усяму навучыць. Бог заўсёды над намі чувае, каб нам даць магчымасць памяняць сваё жыццё на лепшае і збавіцца. Ён мудры чалавек. І другое, ён аб'яўляе гэтую, дзеліцца мудрасцю з іншымі людзьмі, то есть досвед адносінаў з Богам ён пераказвае людзям, што нават у найцяжэйшых сітуацыях жыцця свайго даверцеся Пану Богу, Бог вас пачуе і дасць вам сілы. А тут Бог зварочваецца да самого муфцы, да самого Захарыяша. Бог пачуў тваю малітву і зробіць табе паводле тваёй просьбы. На што Захар'я што робіць? А як гэта станецца? Я ж панимаю, што я стары, і жонка моя не дзева. Куды ж тут это? Якія дзеці? І вось каханыя ў Хрысце, вось, засумняваўся. Той, які праз жыццё сваё меў досвед адносінаў з Богам. Быў справядлівы, выконваў усе запаведзі, выконваў як найлепей права Божае. Той, які навучаў людзей аб надзвычайных справах Пана Бога, які аб'яўляў тое, што Бог заўсёды турбуецца і пахіляецца над кожнай нашай жыццёвай справай. Богу заўсёды сэрца баліць і Богу заўсёды сэрца радуецца, калі мы плачам і калі мы шчаслівыя. Бог заўсёды да нас добры. А вось ты цяпер смакуеш дабрыні Пана Бога. Захар'яшу, ты атрымаў цяпер ласку. А кажаш, а як гэта станецца? Так жа ж для Бога няма нічога немагчымага, ты гэта ведаеш вельмі добра. І вось каханыя ў Хрысце Пану, браты і сёстры, тут ёсць справа граху першароднага. Чалавек мае на ўзроўні натуры повязь з грахом, і яно нікаго не амінае. Будь то ты святар, будь то ты сёстра законная, будь ты біскуп ці папа рымскі, будь ты найсправядліўшы чалавек на белым свеце, грэх ён заўсёды мае месца у нашай гісторыі людской. І ён паспрыяў таму, што Захар'я ж засумняваўся у дзеянні Пана Бога, у тым, што Бог можа учыніць аж такі дар. Каханыя ў Хрысце, вам раскажу такі досвед з уласнага жыцця аб наднатуральнасць дзеяння Пана Бога. Калісьці яшчэ некалькі гадоў таму назад, калі распачынаў жыццё святарскае, пасля свенцань, тады яшчэ першай ступені дыяканату, яшчэ дыякан малады, вельмі загартаваны, стараецца тут было як найлепей, ўсё як пабожна і файна, каб усё было атрымалася. І памятаю, гэтую паслугу я меў у катэдральным касцёле у Гродні, на Савецкай плошчадзі гэтай. І ёсць там такая магчымасць быцця ў канцылярыі, дзе можна прымаць розных людзей па справах, ці запісаць святую імшу, ці проста пагаварыць, параіцца, калі чалавеку няма з кім пагаварыць, аказваецца, хоць і сям'я ёсць вялікая, але хочаш бы ў касцёле прыйсці, ды вось знайсці вушы свабодныя, ды пагаварыць. І вось у пэўным моманце у гэтую канцылярыю урываецца малады чалавек і кажуць так: «Проша ксендза, надо быстренько ляцець, дзіця маё памірае, пахрысціць». Доктар сказаў, калі я паспею ксяндза прывязці, то ваше дзіця памрэць ахрышчанае.
Калі не паспею, значыць, ваше дзіця памрэць неахрышчанае. Вынік адзін – памрэць. Это факт. Бо нарадзілася яно недоношанае, 7 месяцаў толькі, і мае вродзоную пневманію, 70% поражения легких. Смерть для маленькага дзіцяткі. Ханы ў Христе на тых мест сабраліся ўсе пакункі, бо д'якан мае права хрысціць. І мы едзем на машыне, ведаеце, Пан Бог, Ён заўсёды праз розныя справы прамаўляе. І вось пад натхненнем Духа Божага, тады памятаю, пытаюся, ці верыш ты ў тое, што Бог можа ўчыніць табе вялікі дар аздараўлення твайго дзіцяці? Гэты чалавек, не думаючы, да, канешне. Але ведаеце, у акопе няма людзей неверуючых, бо кажды мае надзею дайсці да канца, так сама і тут. І ведаеце, кажу тады наступныя словы са Святога Пісання: паводле тваёй веры табе станецца. Мы прыехалі, ахрысцілі дзіцятка, і ведаеце, малады, то заўсёды цікава, як гэта адбываецца ў жыцці. І як малады таксама шукаў доказу дзеяння Божай ласкі праз паслугу святара. Я яму даў номер тэлефона і прашу вас, у кожнай сітуацыі, як бы не сталася, які б не быў вынік, хоць ужо падсвядома я ведаў, што, скарэй усяго, можа быць непрыемныя абставіны, патэлефануйце, калі ласка. Ну і вось пахрысцілі, 2 тыдні ввогуле ніхто не тэлефануе, я сабе ўжо так апрыдзеліў у галаве, што хіба што дзіцятка памерла, цяжка маладой сям'і, што вось страта дзіцяці. Пасля 3 тыдняў тэлефон. Кажа: прошу ксендза, 50% поражения легких. Самое важное – это живы, это уже гуд. Молимся далей. А пасля яшчэ 4 тыдняў открывается дзверы захрысты, выходит тата, мама и дитя на руках, и мама кажет: во, это ваш ребенок. Да, спасибо. Нет, говорю, это не мой ребенок. Вы про что? Никому не кажите, только так. Не, прошу ксендза, гэта, помните, вы крестили у реанимации маленькое дзіцятка. Вось оно живое. Любое ў Христе, вось гэта наднатуральнасць дзеяння Пана Бога. Ці поверыш ты, што Бог можа ўчыніць з табою вялікі дар? Ці поверыш? Мы вырашаем прыняць Божы дар, ці ад яго адрачыся. Мы вырашаем казаць Богу так альбо не. Альбо, як Захарыяш, засумнявацца, сказаць: не, якая вера, што яна можа мне памагчы, які Бог, што мы паглядзём вакол сябе, сколько несправядлівасці, што ён мае да поведзення нам. А Бог мае шмат што сказаць нам. І мы шмат разоў з вамі у псальме паўтараем: калі Бог прыйдзе, вечны мір настане. Калі Бога прымем у сэрца сваё і зробім яго праграмай нашага жыцця, сэнсам нашага жыцця штодзённага, то вечны мір настане. Бо Бог ёсць спакой наш. Любыя ў Христе, Пану, браты і сёстры, і ў другім чытанні мы з вамі чуем за ахвоту Пана Бога да вернасці. Асабліва тады, калі гэта вельмі незручна нам, калі настае выпрабаванне цяжкое. Мы распачалі з вамі час гэтага і вандроўкі адвентовай з пэўнымі пастанаўленнямі, з пэўнымі адрачэннямі, дзеля вышэйшага цэлю прыняць Бога ў сваю душу, знайсці яго ў сваім сэрцы. Мы з вамі вандруем у розных выпрабаваннях. І ветер, і сонца, хаця сонца цяпер мала, але дождж, слякаць, і неахота, хочаце ў хаце пабыць больш. Але трэба ўстаць і пайсці ў святыню. Трэба здзёрці сябе з утульнага ложка, з дивана, адключыць тэлевізор, радыё і рэчы наступныя дзеля таго, каб пачуць голас Пана Бога, які кліча нас па імені,
запрашае нас да індывідуальных, да інтымных адносінаў добра сэрца да сэрца, душы да душы, духа да духа. Бог запрашае, бо ведае, што ад блізкасці мы з вамі атрымліваем вялікія дары. Таму, каханыя ў Хрысце, будзем мы верныя пастановам, будзем мы верныя Богу, як бы гэта не было складана, бо ў гэтых выпрабаваннях расцець на вартасць нашай веры. Няхай яна ў нас узмацнее. Амен. Для Бога няма нічога немагчымага, таму з даверам прадставім Яму нашыя просьбы. Молімся за святароў, каб таксама, як Ян Хрысціцель, яны старанна служылі Богу і людзям. Цябе просім. Слухай нас, Пане. Молімся за ўсе народы зямлі, каб яны маглі жыць і развівацца ў згодзе і супакоі адпаведна Божай задуме. Цябе просім. Слухай нас, Пане. Молімся за людзей, якія страцілі надзею, каб у Хрысце яны адшукалі сэнс і радасць жыцця. Цябе просім. Слухай нас, Пане. Молімся за нашых памерлых родных і дабрадзеяў, асабліва за тых, за якіх ахвяруем гэтую святую імшу, за душу памерлага Яна Кавалеўскага ў дні ягонага пахавання і за усе душы, якіх целы спачываюць на цмэнтажу ў Навадворцах, каб яны атрымалі вечную ўзнагароду ў небе. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас саміх, каб мы пастаянна ўзрасталі ў святасці. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Божа, выслухай нашыя пакорныя просьбы і падтрымай сваёй моцай тых, каго мы даручаем Тваёй дабрыні праз Хрыста, Пана нашага. Chrystus przybędzie, Alleluja, wśród nas zamieszka, Alleluja. Chrystus przybędzie, Alleluja, wśród nas zamieszka, Alleluja. W progach Twej świątyni, Panie, zgromadzeni wierni proszą, abyś zesłał Zbawiciela. Chrystus przybędzie, Alleluja, wśród nas zamieszka, Alleluja. Chrystus przybędzie, Alleluja, wśród nas zamieszka, Alleluja. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę Z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, wejrzyj łaskawie na dary złożone na Twoim ołtarzu. Niech Twoja boska moc uświęci chleb i wino, które my słabi ludzie Tobie przynosimy przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z Wami. I z duchem Twoim Chórem serca wznosimy je do Pana. dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący Wieczny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Jego przepowiadali wszyscy prorocy. Dziewica Matka oczekiwała z wielką miłością. Jan Chrzciciel zwiastował Jego przyjście i ogłosił Jego obecność wśród ludu. On pozwala nam z radością przygotować się na święto Jego narodzenia, aby gdy przyjdzie, znalazł nas czuwających na modlitwie i pełnych wdzięczności. Dlatego z aniołami i archaniołami i wszystkimi chórami niebios głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna Na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Włodzimierzem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, o Iwanie, o duszach zmarłych spoczywających na cmentarzu w Nowodworcach i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostolami, ze świętym Michałem Archaniołem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Bóg nas tak umiłował, że zesłał nam swojego Syna jako Zbawiciela, dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje,
bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziem, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostolom, pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański nie zawsze będzie z wami. I z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Pokój nam wszystkim. Pokój z Tobą. Baranku Boży, który gladzisz grzechy świata, zmiluj się nad nami. Pana Jezusa Baranku Chrystusa, którego czemu Boży, będziemy przejmować, niech nam który pomoże życie gladzisz wieczne. grzechy świata, Jezu Chryste, nie wszędzie ciało jak Twoje Twoje nie do mnie wrogu potępienia, lecz nie Twojemu miłości. Baranku Boży, który gladzisz grzechy świata, obdarz nas spokojem. Oto Jezus, baranek Boży, który gladzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Bądźże połowiona hostii żywa, w której Jezus Chrystus bóstwo ukrywa. Witaj, Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej hostii. Witaj, Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej hostii. Bądźże pozdrowione drzewo żywota, niech kwitnie niewinność, anielska cnota. Witaj, Jezu,
Nie zamykajmy serc, zbawienia nadszedł czas, gdy Chrystus puka w drzwi, może ostatni raz. Nie zamykajmy serc, zbawienia nadszedł czas, gdy Chrystus puka w drzwi, może ostatni raz. Chryste, łaski Twojej dary, niech nas w Ciebie przeobraża. Dobro, miłość, życie z wiary, Twojej prawdy moc okaże. Nie zamykajmy serc, zbawienia nadszedł czas, gdy Chrystus puka w drzwi, może ostatni raz. Nie zamykajmy serc, zbawienia nadszedł czas, gdy Chrystus puka w drzwi, może ostatni raz, może ostatni raz. Módlmy się. Wszechmogący Boże, dziękując za udzielone nam łaski, prosimy Ciebie, wzbudź w nas pragnienie darów, których wkrótce nam udzielisz, i oczyść nasze serca, byśmy mogli godnie obchodzić święta narodzenia naszego Zbawiciela, który żyje i króluje na wieki wieków. Dziękuję Wam za wspólną modlitwę w czasie Świętej Mszy. Dziękuję za Waszą cierpliwość, za Waszą wiarę, za Wasze poświęcenie, żeście znaleźli czas i ochotę przyjść dzisiaj do kościołka, by się modlić i godnie przygotowywać się do uroczystości Bożego Narodzenia. Dzisiaj jeszcze msza święta jest o godzinie 18. Kto może po sąsiedztwu wiedаете, jeszcze nie był na Świętej Mszy, nie skorzystał się z sakramentu spowiedzi, to im, коли ласка, штурхните, будьте aniołami takimi stróżami dla ich i dzieci. Dzieci, wam nada pospowiadаться, wam trzeba podrychtować do uroczystości. Завтра, trzeci dzień rekolekcji parafialnych, Święta Msza o 7 godzinie na ranicy, raraty dla dorosłych dzieci, o 9 godzinie i u 18 godzin tak samo wieczorem zapraszają ksiądz proboszcz усіх zapraszają na ten czas, na te święte msze, aby молили się i aby skorzystali z sakramentu spowiedzi. Zobaczcie, сколько святаров приезжает, aby nas pojednać z Panem Bogiem. I niech wierują swój czas, swój wysiłek dla was, dla nas. I поэтому, коли ласка, скористайтесь з этой нагоди. Это святый час. На розпочатий день прийміть з вірою Божє благословення. Пане з вами, I z duchem Twoim, niech was i rodziny wasze błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Niebiosa rosę spuśćcie nam z góry, sprawiedliwego wylejcie chmury. O, wstrzymaj, wstrzymaj Twoje zagniewanie i grzechów naszych zapomnij już, Panie. O, wstrzymaj, wstrzymaj Twoje zagniewanie i grzechów naszych zapomnij już, Panie.
Aniel Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski